Today, we are going to learn a poem by Gabriel Okara, a Nigerian poet. नायजेरियाचा एक कवी गॅब्रियल ओकारा यांची एक कविता आपण अभ्यासणार आहोत. ओकारा is a poet, or maybe Okara is a poet and a novelist. He was born in 1921. Probably he might have been dead. His death here is not entered here. But it does not matter to us. आपण त्याच्या मृत्यूची तारीख इथं लिहिलेली नाही, पण त्याचा काही आपल्याला तसा फारसा प्रॉब्लेम येत नाही. The important thing is that he was a novelist and a poet. कवी आणि तो कादंबरीकार होता. And his poems are translated in many languages. Now, the translated literature or many good books from any language across the world are translated in all world languages. So translation is a major type of literature which we need to study. ज्याचा आपण अभ्यास करायला हवा. असं ट्रान्सलेशन हे बऱ्याच भाषेमधील पुस्तकं इकडे ट्रान्सलेट केली जातात, कविता ट्रान्सलेट केल्या जातात. त्यामध्ये मराठीमधल्याही केल्या जातात, काही तुकारामाचे अभंग पण ट्रान्सलेट केलेले आहेत. त्याचसारखंच एक ओकाराची ही कविता मिस्टिक ड्रम, द नेम ऑफ द पोएम इज द मिस्टिक ड्रम. मिस्टिक ड्रम नावाची जी त्यांची एक कविता आहे, ती कविता आपण अभ्यासणार आहोत. गॅब्रियल ओकारा यांनी लिहिलेली. He was largely a self-educated man, like Anna Bhau Sathe. Do you know the story of Anna Bhau Sathe? Anna Bhau Sathe was rising boards of pictures in 1920s. 1920 मध्ये मुंबईला ते चित्रपटाचे बोर्ड लावत होते. So he got interested in it, but he could not read. And 1920s was a time of silent movies. ज्याचा आवाज नव्हता असे चित्रपट त्यावेळी असायचे. And what the dialogue was going on between the characters was written below the strip, below in the strip. त्याच्या खालच्या स्ट्रीपमध्ये तो डायलॉग लिहिला जायचा. मग तो डायलॉग वाचता यावा म्हणून अण्णाभाऊ साठेंनी भाषा शिकली. त्यांनी फॉर्मल शाळेत एज्युकेशन घेतलं नव्हतं. So this self-educated man, who Okara became a self-educated man, and then he started writing books like plays and plays for radios. रेडिओसाठी नाटकं लिहिली. Nigerian Festival of Art, कलेचा उरूस, नायजेरियातील कलेचा उरूस. या उरुसामध्ये मीन्स दीज आर लिटररी फेस्टिवल्स, संमेलनं असतात, गॅदरिंग्स ऑफ लिटररी पीपल रिलेटेड विथ लिटरेचर, वाङ्मयाशी संबंधित असणाऱ्या लोकांचा तो एक असतो. त्या एका नायजेरियन फेस्टिवल ऑफ आर्टमध्ये हिज पोएम द कॉल ऑफ द रिव्हर नन, द कॉल ऑफ द रिव्हर नन was recited and it got award. So he became popular. His poems are published in important magazines. त्यावेळच्या महत्त्वाचे मीन्स इन्फ्लुएन्शियल मॅगझिन्स काय होते, प्रभावशाली जे मॅगझिन्स होते, त्या मॅगझिनमध्ये त्यांच्या कविता आपल्याला पाहायला मिळतात.
ही वॉज ए गुड आर्टिस्ट, चांगला कलाकार होता, चांगला लेखक होता. Now, Nigeria was colony of Western people, and Africa is known for backwardness or uncivilized, the countries having no civilization. So Western people had a certain kind of attitude towards African and Indian society or Eastern society. They treated us as if we have nothing of worth with us. आपल्याकडं मूल्यवान असं काहीच नाही. And they took the responsibility on them to educate us. आपल्याला शिकवण्याची त्यांनी जबाबदारी घेतली. Their attitude towards all these Eastern and African nations was that these are the aboriginal people having no culture, having no civilization, and so they took the responsibility of reforming us. This created tension between the local people and Western people. याच्यामधून ऐतदेशीय लोक आणि जे युरोपियन लोक होते यांच्यामध्ये एक तणाव निर्माण झाला. So this tension is between the local culture, African heritage, एक वारशानं आपल्याकडे काही ज्या आलेल्या गोष्टी आहेत, and the culture of European people, culture of rulers. This tension is part of literature written by Commonwealth countries, म्हणजे इंग्रजांच्या आणि प्रभावाखाली असणाऱ्या ज्या देशातून वाङ्मय लिहिलं गेलं त्यांच्या वाङ्मयामध्ये हा तणाव आपल्याला पाहायला मिळतो. मिस्टिक ड्रम is a lyric. Now, lyric is a bhava kavita. Yes, it is a kind of one emotion is described in this poem. Love for the tradition and how this tradition changed. Here, the system or what we say it, a development of a thing in 3 stages. First, initiation, then intimacy. After beginning, initiation means beginning, there is intimacy, and when there is intimacy, एकमेकाची ओळख होते, त्यावेळी we get some experience, काहीतरी अनुभव मिळतो. All these things are discussed in this, means in this poem, means how this 3-stage development took place in the mind of African people because of this confrontation. हे जे कन्फ्रंटेशन आहे, हा जो तणाव आहे, त्या तणावामधून ही त्रिस्तरीय ट्रायपार्टाइट मीन्स त्रिस्तरीय 3 स्तरावर घडणारा हा जो अनुभव आहे, सुरुवात, संबंध आणि अनुभव. इनोसन्स, इंटिमसी अँड मीन्स initiation from innocence, intimacy and experience. These things, this 3-stage development is seen in the poem. We know that
in our Maharashtra, there is Warkari Sampradaya. Devotees or pilgrims, पांडुरंगांचे भक्त वारकरी, they travel to Pandharpur to the rhythm of Tal and Mridanga, singing abhangas. So this Tal Mridanga is related with our spiritual experience of those वारकरीज. त्या वारकऱ्यांच्या आध्यात्मिक अनुभवाशी ते टाळ मृदंगाचं नातं आहे. and टाळ मृदंग अभंग and walking pilgrimage to Pandharpur are part of the pulse of our tradition. आपल्या परंपरेची जी नाडी आहे ती नाडी त्याच्यामध्ये आपल्याला पाहायला. So whenever you listen the song, means music of Tal and Mridanga, a kind of reaction is reflected in our mind. आपल्या मनामध्ये अशी रिॲक्शन रिफ्लेक्ट होते, एक प्रतिक्रिया येते, कारण टाळ मृदंगाचा तो एक आपला भाग आहे. तसाच ड्रम is a instrument like टाळ and मृदंग. टाळ मृदंगासारखंच ते एक इन्स्ट्रुमेंट आहे, म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट. And this drum stands for the spiritual aspect of the African life. जसा महाराष्ट्रातील वारकरी समाजाचा आध्यात्मिक धागा तिथं आहे, आध्यात्मिक नस तिथं आहे, तशीच आफ्रिकन जीवनाची स्पिरिच्युअल पल्स, स्पिरिच्युअल धागा किंवा तिथं आपल्याला पाहायला मिळते. So poet says that when he listens drum, ज्यावेळी कवीला ड्रम ऐकायला मिळतो, ड्रमचा आवाज ऐकायला मिळतो, जसं म्हणजे आम्ही दुसऱ्या भाषेत सांगतो, ज्यावेळी हलगीवर थाप पडेल त्यावेळी पोवाड्याचं एक स्पिरिट अंगामध्ये निर्माण होतं ना, तसं ज्यावेळी ड्रम वाजायला लागतो, ड्रम बीट्स इनसाइड हिज हेड ऑल्सो, त्याच्या मनामध्ये तो सुद्धा वाजू लागतो. अँड ॲज अ इफेक्ट, आणि त्याचा परिणाम म्हणून, ही फील्स दॅट नदीमधले मासे सुद्धा नाचतात. फिशेस डान्स इन द रिव्हर्स. नदीतले मासे डान्स करू लागतात. आणि as it reflects the spiritual thread, spiritual connection with the African life, आफ्रिकन जीवनाशी जो आध्यात्मिक संबंध आहे तो त्याच्यामध्ये रिफ्लेक्ट, परावर्तित होत असल्यामुळं मेन अँड विमेन ऑल्सो डान्स टू द रिदम ऑफ द ड्रम. त्याचं ड्रमचा रिदम आहे, त्या रिदमशी स्त्री पुरुष सगळेच त्या रिदमवर नाचू लागतात. आणि व्हेन दीज थिंग्स आर हॅपनिंग, कोलोनायझर्स, जे वसाहतकार होते, दे वर स्टँडिंग बिहाइंड द ट्री अँड दे वर लुकिंग ॲट दीज प्रॅक्टिसेस. या ज्या परंपरा होत्या त्या परंपरेकडे ते अशा पद्धतीने बघत होते की ते हलक्या दर्जाचं आहे. त्याकडं दे कुड नॉट अंडरस्टँड द रिचनेस ऑफ दॅट कल्चर. त्या कल्चरचा जो रिचनेस आहे तो ते, अँड व्हाईल दे वर स्टँडिंग
they indifferently rejected it. But this traditional life in each and every colonial country, नायजेरियाच काय पण सगळ्याच देशामध्ये, भारत घ्या, हे जे पारंपरिक जीवन होतं त्या देशाचं, ते चिकटून राहिलं ना, ते कंटिन्युअस राहिलं. अँड आउट ऑफ दॅट रोज रेझिस्टन्स. म्हणजे जरी यांनी हे रिजेक्ट केलं तरी सुद्धा त्या संगीताच्या, त्या जीवनाच्या लहरी तयार होत होत्या आणि त्या लहरीच्या माध्यमातून इवन डेड पीपल स्टार्टेड डान्सिंग with their shadows. Even their shadows started dancing. The means this glory of the past makes them to dance to the rhythm of the drum. So drum was such a powerful म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट. एवढं ते पॉवरफुल म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट होतं. जसं मृदंग आणि टाळ जसे पॉवरफुल आहेत, त्यामुळं इवन मेलेल्या माणसांना सुद्धा जिवंत केलं जात होतं. सो दिस ड्रम symbolizes expectation of Nigerian people for हार्मोनियस लिव्हिंग विथ नेचर. निसर्गाशी किंवा त्यांच्या अस्तित्वामधलं जे हार्मोनियस राहणं, याबद्दलची त्यांची एक संकल्पना, याची एक इच्छा त्यांच्या मनातली, द डिझायर फॉर अन आयडियल नायजेरियन स्टेट ऑफ हार्मनी ऑर एकिंग ऑफ देअर हार्ट. त्यांच्या हृदयाचं एक त्यामधली पेन, वेदना, किंवा हा जो आमचा धागा आहे, तो धागा यामधून निघून गेलेला आहे. आमच्या ते हार्मनी आम्ही विसरलेलं आहे. अशा पार्श्वभूमीला घेऊन लिहिलेली ही कविता आहे. सो व्हॉट वी हॅव अंडरस्टूड राईट नाऊ इज द बॅकग्राऊंड विच इज टेकन बाय अ पोएट फॉर आवर for his writing a poem. So what does the poet say in first stanza of the poem? The mystic means good. The mystic drum in my inside. In my inside means inside of my mind, inside of my existence. It is not observable phenomenon, but it is in my mind, in my thinking, in my consciousness. The drum, it beats. This drum is the tension which is in his mind, the mystic drum in my inside, and fishes dance in the rivers. म्हणजे तो ड्रम माझ्या मनामध्ये वाजत होता, and the fishes danced in the river. आणि नद्यांमध्ये मासे नाचत होते. Fishes danced in the rivers. And men and women danced on land. Not only fishes, even men and women danced on land to the rhythm of the drum, rhythm of my drum. So when this drum was, it was so powerful that listening the music of the drum, beating of the drum, fishes in the river started dancing. तो एवढा ड्रमचा आवाज पॉवरफुल होता की तो ऐकून नद्यांमधले मासे नाचू लागले आणि जमिनीवर स्त्री पुरुष सुद्धा नाचू लागले. आणि मग हे नाचू लागल्यावर जे परदेशातून लोक आमच्याकडे आले होते आमच्यावर राज्य करण्यासाठी, कोण? पाश्चिमात्य लोक, टू डेव्हलप देअर कॉलनी हिअर इन नायजेरिया. नायजेरियामध्ये कॉलनी करायसाठी आलेले होते.
They were standing behind a tree with leaves around her waist. She only smiled with a shake of her head. But standing behind a tree, झाडाच्या पाठीमागे उभा राहून, with leaves around her waist, probably leaves around her waist, म्हणजे कंबरेला बांधलेली झाडाची पानं. Now this particular dress, probably the western people or colonizers, हा जो ड्रेस आहे तो कॉलनायझर्स आपली ओळख नेटिव्ह लोकांशी, हॅलो हॅलो हां, मी तास घ्यायला लागलो, बोला पटकन. आहे जागा, या थांबा थांबा, आहे जागा. ओके. तर these people were they dressed themselves with leaves around their waist, and they gave shake to, or she gave shake to her head. Now this shake was nothing but a shake of rejection. They rejected our culture. They tried to identify themselves with us by attaching, means they had a shame. Probably the leaves around her waist, it symbolizes two things. One thing, identification with the African people, or the shame they had in their mind. So they rejected our culture with, what do you say, shake of her head. But I did not bother about it. The drum did not, the beating of drum, my consciousness about our culture did not bother. It took the challenge. Still my drum continued to beat. तरी सुद्धा माझा जो ड्रम होता तो वाजत होता. Rippling the air with quickened tempo, compelling the quick and the dead to dance and sing with their shadows. तर ते ड्रम वाजतच होता. And it was compelling. Compelling means forcing. With quickened tempo. टेम्पो म्हणजे रिदम आहे ना, तो रिदम वाढलेल्या रिदमनुसार तो कंपेल करत होता, फोर्स करत होता. कुणाला? डेड पीपल टू डान्स अँड सिंग विथ द शॅडोज. म्हणजे त्या मेलेल्या माणसांना सुद्धा ते जागा नाचायसाठी परावृत्त करत होतं, कंपेल करत होतं. एवढी शक्ती त्या ह्याच्यामध्ये होती. तरी सुद्धा स्टँडिंग बिहाइंड अ ट्री विथ लीव्स अराउंड हर वेस्ट, शी ओनली स्माइल्ड विथ शेक ऑफ हर हेड. तरी सुद्धा हे जे वेस्टर्नायझर्स होते, कॉलनी करण्यासाठी, आमचं एक्सप्लॉयटेशन करण्यासाठी जे लोक आले होते, ते लीव्स कमरेला बांधून आमच्याबद्दल नकारार्थी भूमिका घेत होते. उदासीनता दाखवत होते की तुमचं कल्चर चांगलं नाही, तुमच्या ह्या गोष्टी चांगल्या नाहीत. Then the drum beat with rhythm of the things of the ground and invoked the eye of the sky. Then the drum, this drum becomes here a symbol. Even then the rhythm of drum becomes symbol for African life. आफ्रिकन जीवनाचं प्रतीक बनते. मग तरी सुद्धा आमचं जीवन हे चालूच होतं. ड्रम बीट विथ द रिदम. एका लयीनं हा ड्रम वाजतच होता. ऑफ द थिंग्स ऑफ द ग्राउंड अँड इन्वोक्ड द आय ऑफ द स्काय. जे आमचं अस्तित्व होतं, जे जमिनीतून आम्हाला, आमच्या जमिनीशी बांधल्यामुळे जे मिळत होतं, ते अस्तित्व घेऊन आमचे जे आध्यात्मिक देव होते, आम्ही निसर्ग देवतेला मानत होतो ना. वी इन्वोक्ड द आय ऑफ द स्काय. आय ऑफ द स्काय इज सन. आय ऑफ द स्काय म्हणजे कोण? सूर्य.
आकाशाचा डोळा कोण? सूर्य. सो दे इन्वोक्ड द आय, द सन अँड द मून अँड द रिव्हर गॉड्स. म्हणजे आमचे हे जे निसर्गातले सगळे देव होते, त्या सगळ्या देवांना इन्व्होकेशन देऊन त्यांची आराधना करून इवन ट्रीज बिगॅन टू डान्स. झाडं सुद्धा नाचायला लागली. सो कंपेलिंग द ड्रम वॉज. एवढा कंपेलिंग तो ड्रम होता. देन द फिशेस टर्न्ड मेन. बघा, मासे माणसं झाली. अँड मेन टर्न्ड फिशेस. आणि माणसं मासे झाली. अँड थिंग्स स्टॉप्ड टू ग्रो. देअर वॉज अ चेंज. देअर वॉज अ experience in which fishes turned men and men turned fishes. Here symbolically, the Western people's exploitation of colonies is probably suggested by the writer poet. Fishes turned men and men turned fishes. कमर्शियलायझेशन अँड थिंग्स स्टॉप्ड टू ग्रो. आणि याचा परिणाम काय झाला? गोष्टी तिथल्या तिथं थांबल्या. पण तरी सुद्धा colonizers, their attitude did not change. They became more exploitative. ते अधिक एक्सप्लॉयटेटिव्ह झाले. आणि ती जी त्यांच्या स्टेजमधली पहिल्यांदा आफ्रिकन कंट्रीबद्दलचा कॉन्शियसनेस आणि पुन्हा ग्रॅज्युअल अनुभव जो लोकांना आला, तो त्यांनी लेखकांना इथं मांडलेला आहे. आणि तिसऱ्या स्टेजमध्ये जी एक्सप्लॉयटेशनची इंटेन्स स्टेज आली आणि त्याच्यामधून पाश्चिमात्य लोकांचं वास्तव जे आपल्या समोर आलं, त्याबद्दल कवी शेवटच्या टप्प्यामध्ये बोलतो. अँड देन द मिस्टिक ड्रम इन माय इनसाइड स्टॉप टू बीट. आणि मग काय झालं बघा, इन मिस्टिक ड्रम इन माय इनसाइड स्टॉप्ड टू बीट. तो वाजायचा थांबला. अँड मेन बिकेम मेन, फिशेस बिकेम फिशेस, and trees, the sun and the moon found their places, and the dead went to the ground, and things began to grow. हा बदल झाला. काय झालं? माझं हृदय धडधडायचं थांबलं. तिथं माझ्या हृदयामध्ये तो ड्रम वाजायचा थांबला. फर्स्ट men had become fishes, but they became men. They became conscious about their, means when it's a realistic, means this thing became this thing, means they became conscious about their rich spiritual existence. त्यांचं जे श्रीमंत आध्यात्मिक अस्तित्व होतं आफ्रिकन जीवनाचं, त्याबद्दल ते कॉन्शियस झाले. मेन बिकम मेन, माणसं माणसं झाली. मासे मासे झाले. ट्रीज झाल्या. सन अँड मून फाउंड देअर. आणि सूर्य आणि चंद्र त्याच्या जागेवर गेले. डेड वेंट टू द ग्राउंड अँड थिंग्स बिगॅन टू ग्रो. आणि मृत लोक ग्राउंडमध्ये गेली. दिस होल पॅरेग्राफ टॉक्स अबाउट द चेंज, सिम्बॉलिकली टॉक्स अबाउट द चेंज विच टूक प्लेस इन द नायजेरियन लाईफ. नायजेरियन जीवनामध्ये जो बदल झाला त्याबद्दल इथं सिम्बॉलिकली बोललं जातं. अँड बिहाइंड द ट्रीज शी स्टूड विथ रूट्स स्प्राउटिंग फ्रॉम हर. आणि आता मग वेस्टर्न कंट्री त्यांच्यामध्ये सुद्धा बदल झाला, फक्त आमच्यामध्येच बदल झाला नाही. बट दे बिकेम मोर एक्सप्लॉयटेटिव्ह. अँड बिहाइंड द ट्री शी स्टूड. तिथं ती अजूनही होती. विथ रूट्स स्प्राउटिंग फ्रॉम हर. आता त्या झाडाच्या खाली तिच्या पायाला मुळं सुटली होती. म्हणजे तिचं आता अस्तित्व तिथं जन्माला आलं होतं. फीट अँड लिव्स ग्रोईंग ऑन हर हेड. तिथं आणि तिच्या डोक्यावर पानं फुलू लागली होती. अँड स्मोक इश्युईंग फ्रॉम हर नोज. आणि तिच्या नाकातून धूर येत होता.
अँड हर लिप्स पार्टेड इन हर स्माइल, आणि तिचे ओठ हसायला लागले होते. टर्न कॅव्हिटी बेल्चिंग डार्कनेस, आणि तिचं जे हास्य होतं ते हास्य लगेचच तिच्या जबड्यातील अंधारामध्ये परावर्तित झालं. स्माइल टर्न्ड कॅव्हिटी बेल्चिंग डार्कनेस, अंधार गडद अंधार व्यक्त करणाऱ्या किंवा भविष्य नसलेल्या असा दिस बेल्चिंग डार्कनेस मीन्स नो फ्युचर, अशा प्रकारची स्थिती निर्माण झाली. देन आय पॅक्ड माय मिस्टिक ड्रम, त्यावेळी मी माझा ते ड्रम गुंडाळला आणि मी बाजूला गेलो. अँड नेवर टू बीट सो लाऊड एनिमोर, एवढ्या मोठ्यानं पुन्हा कधी ड्रम वाजवायचं नाही असं ठरवून मी गेलो. तर अशा या कवितेमध्ये एक नायजेरियन आणि पाश्चिमात्य ह्या दोन्ही कल्चरमधलं जे तणाव आहे तो तणाव ड्रमच्या सिम्बॉलमध्ये मांडायचा प्रयत्न केलेला आहे. नाव द फर्स्ट क्वेश्चन इज, what happened to men and fish when the drum invoked the sun and the moon? Now look, what happened when the sun and the moon was invoked? What happened to fishes? Fishes turned into men and men turned to फिशेस. ज्यावेळी निसर्ग देवतेला आव्हान केलं त्यावेळी काय झालं? माशांचं रूपांतर, मासे हे माणसं झाली आणि माणसं मासे झाली. व्हॉट डज द ड्रम सिम्बलाइज? ड्रम symbolizes, what does the drum symbolize? The drum symbolizes mysterious, or not mysterious, drum symbolizes native African spiritual life which is rich with harmony. एक हार्मनीनं रिच असणारी असं हे जीवन या ड्रमच्या माध्यमातून आपल्याला दिसते. व्हॉट डज द आउटसाइडर मेन्शन्ड इन द पोएम स्टँड फॉर? दिस आउटसाइड स्टँड्स फॉर the western colonizer. What does the leaves around her waist suggest? What does the leaves around her waist suggest? तिच्या कंबरेच्या भोवती असणारे जे लीव्स काय समजतात, त्याचा अर्थ काय? तर प्रोबॅबली लीव्स अराउंड हर मीन्स दे ट्राईड टू आयडेंटिफाय देमसेल्व्स विथ द नेटिव्ह पीपल. What is the refrain mentioned in the poem The Mystic Drum? याच्यामधला ध्रुपद काय आहे? तर त्या 3 ओळी ज्या आहेत, She stood, काय आहे रिफ्रेन याच्यामध्ये? But standing behind a tree with leaves around her waist, she only smiled and shook her head. हे ध्रुपद आहे आणि हे ध्रुपद यालाच काय म्हणतात? रिफ्रेन. कवितेमध्ये पुन्हा पुन्हा येणाऱ्या ज्या कविता ओळी असतात त्यांना रिफ्रेन म्हणतात. देन देर आर fill in the blank. Gabriel Okara is a Nigerian poet. Beating of the drum indicates the poet's love for traditional African culture. She stood behind a tree with leaves around her waist and only smiled, with eyes closed, with looking down, with a shake of her head. These are the lines, refrain. Drum beating is a ... in Africa, a ritual in Africa. Ritual means sanskar. The outside in the poem is Western imperialism. Describe the following questions in 3-4 sentences each. Describe the beauty of nature in the poem. आता याच्यामध्ये काय काय वर्णन केलेलं आहे? The fishes in the river. त्यानंतर आपल्याला काय पाहायला मिळतं? The moon and sun, and the natural life of trees. या सगळ्या गोष्टी याच्यामध्ये डिस्क्राईब केलेल्या आहेत.
व्हॉट इज द इंटेन्शन ऑफ द पोएट इन द पोएम? कवितेमध्ये काय त्याचा उद्देश आहे? तर ईस्ट आणि वेस्ट मीन्स आफ्रिकन अँड वेस्टर्न, आफ्रिकन आणि वेस्टर्न आणि वेस्टर्न कल्चर मधला तणाव व्यक्त करणं हा या कवीचा उद्देश आहे. त्याचबरोबर जे पारंपरिक वाद्य आहेत ती जीवनाशी कशी कनेक्ट आहेत हे सुद्धा सांगणं यांचा एक हे आहे. हाऊ हॅज द पोएट डिस्क्राइब द बीटिंग ऑफ द मिस्टिक ड्रम? द poet has described in the poem at several times, he has described beating of the drum as which beats inside the head of the writer, which makes fishes in the river dance, men and women land dance to the rhythm of the drum. Quickened beat म्हणजे जलद गतीनं वाजणारं ते संगीत, या सगळ्या गोष्टी इथं वर्णन केलेले आहेत. त्यानंतरचा प्रश्न येतोय तो म्हणजे मिस्टिक ड्रम बीटिंग, लव्ह फॉर आफ्रिकन ट्रॅडिशन, द टायटल ऑफ द पोयम. या प्रश्नावर तुम्ही हे लिहू शकता, म्हणजे तुम्ही ह्या प्रश्नाची इंडिपेंडंट तयारी करू शकता. ओके.